दसीए कि महापुरखों के डेरे के ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। महापुरख भी ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। बाबा जी मौजी ठाकर ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ बाबा जी ने वेख्या, चपेड़ मार दी आखिर बहुत ज़्यादा जोर च। आंदे बच्चू लज बन गई आ, इतना लज जी सवासां दी ਇਹਦੇ अंदर पाई आ जीव के अंदर। ऐसा सतगुर जे मिलै, ऐसा सतगुर जे मिलै। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारजोग साध संगत जी, साडे बहुत वड्डे भाग होए ने, साडे वड्डे गुर भाई भाई जसवंत सिंह जी घुम्मण जिन्हां ने दर्शन दिते आ ते एक बड़ी महान बख्शिश की है जो महापुरखों के मर्यादा नूं गांह तोड़न वास्ते जो सापां दब, ये दब आ दब का मूड़ा इन्हों ने कोई 2-4 महीने 6 महीने पहले बनाता ही ते अज महान बख्शिश हुई आ। साफ जी जी साफ के तुम दर्शन कर रहे जी तो बैठे ने, ये साफ बनाई अज तैयार की गई है। सो ये बारे दसीए कि महापुरखों के डेरे के ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ घट होंगे सन, दर्शन नहीं किए, पर यह अपना साडा मन का शौक आ भी ये बह के जो कागर च धुंदा जीव जोड़ा ये डावाडोल जिस तरह आप गद्दियां ते बह जन्ने या सोफिया ते या मंजी ते बह जन्ने तो हिलदियां ने मंजियां, सोफे हिलते आ, ये थे रहिंदे ने, एक थां रहिंदे ने, टिके रहिंदे ने। तो इस करके साडे अपने मन की विचार से कि आप मूहरे के उत्ते ब्याह करिए, तो सतगुर ने महान बख्शिश की जां आप मूहरे तो बगैर धरती ते आसन ला देंदे हाँ तो ये थोड़ा जिहा ठंड ठुंड भी घट लगती आ। चलो ये बारे बाद च दसने आ। सो बड़िया संगतां ने मंग की कि सफा विखा लो। महापुरखों के डेरे विच जदों आपां गए हाँ तकरीबन असीं 72-73 दे विच उन्हां दे दर्शन कीते आ। 72 दे विच ही जां 71 च गिण लो, इन्हां महीनों के विच इन्हां सालों के विच ही आपां दर्शन कीते आ। 1972-71 दे विच उदों आपां इहो सफा वेंदे रहे हाँ। इन्हां सफा के उत्ते इहदे नाल थोड़ियां पतलियां होंदियां सी, अपनी मर्जी नाल थोड़ी मोटी बनाई आ। पतली रस्सी हुंदी ही, उहदे ते संगतां 10 क सफा विछियां हुंदियां सी, कोई इस पासे नूं कोई इस पासे नूं, ते संगत उत्ते बरदा बैठी हुंदी सी। विच ही महापुरख, कोई वखरा आसन नहीं हुंदा महापुरखां दा। महापुरख भी विच ही सफा के उत्ते बैठे होया करदे सन। सफा की साखी दसने कि महापुरख एक बार थले सफा के उत्ते बैठे हुए सन ते एक बीबी आई जिन्हें खंडे बाटे का अमृत पौल छकी हुई सी ते बहुत सजी धजी ते जिहदे चेहरे ते नूर भी जापदा है, जिस तरह चौड़ा मार के समाधि में विलीन होंदी सी। महापुरखों नूं आण के उन्हें मत्था टेकिया, आई हाँ जो इन्ना वचन उन्होंने वो बीबी ने किया। अज मैनूं पूरा याद आ, बाबा जी सुन समाधि च, बाबा जी समाधि में बहुत ज़्यादा लीन सन। उन्हें अख नहीं गेड़ी। जदों दूसरी बारी उन्हें फिर वचन किया कि बाबा जी मैनूं उत्थों तुहां दर्शन दिते तो तुहां आख्या मैं शब्द लाया तो मैनूं शब्द दे, मैं शब्द लैण वास्ते आई हाँ तो मैनूं शब्द दो जी। बाबा जी मौजी ठाकर ਉਹਦੇ ਵੱਲ नहीं बाबा जी ने वेख्या, चपेड़ मार दी आखिर बहुत ज़्यादा जोर च। तो लगभग संगत आखन लगी बीबी जी उठ खलो, पिछां हो जाओ पिछां हो जाओ। वो बीबी जाके अपनी जिथे भी बहना है उन्हें संगत में जाके बह गई। कई बार बीबियां वाल बहुतियां सफा नहीं होंदियां, उस तरह बह जांदियां होंदियां सन, ज़्यादा जो संगत हो जाती सी ते थोड़ियां सफा के उत्ते जिन्ने जी आउंदे सी बाकी उस तरह भी बह जांदे। वो जदों बीबी उत्थे जाके बह गई ते आपां लस्सी दे वरतावे सां उन्हां दिनां विच, बहुत पुरानी गल आ, तकरीबन 72-73 सन की गल होगी। ये भी गुरनाम सिंह कैलियां वाले ने साडी ड्यूटी लाई हुंदी सी भी तूं खूह तो पानी लियाउणा वा, जो पानी कौलियां भर जाणियां, लस्सी तैयार हो जानी सारी, तो फिर सानूं उन्हां वंडण लस्सी वंडण डाह देना। आपां लस्सी वंडदियां ये सीन वेखना संगत में, जिहड़े महापुरखों के मुखों वचन किरने वो आपां ग्रहण करने, तो संगत में महापुरखों ने जो वचन करने ਜਾਂ गुरबाणी ਦੀਆਂ ਤੋਹਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀ, ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਨੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯੋਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ
ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਊ ਤੇ ਆਪੇ ਉੱਗੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਦਲਗੀਰ ਹੋਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੋਊ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਗੀਰੀ ਫੜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ 3 ਵਜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਆਈ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖਾਂਦੇ ਤੂੰ ਆ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪੌਲ ਪੀਓ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਲਾਉਨੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਂਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਛਹਿਰੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਛਹਿਰੇ ਕੰਗੇ ਕੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਭ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 50-70 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਗੀਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਗੀਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉਹੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਟੱਪਾ ਇਹ ਆ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਟੱਪਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਫਾ ਦੱਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਛੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ 2 ਜਣੇ ਗਾੜੀ ਬਿਠਾਲ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਐਤਵਾਰ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾ ਕਾਈ ਵੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸੀ ਦਿਨ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਝ ਪਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਘਲਾਈ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੀਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ, ਸੁਰਤ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ, ਅਭਿਆਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੱਟ ਚੜਾ। ਇਹੋ ਦੌੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਫ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੱਟਣ ਡਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਗਾੜੀ ਵੱਟ ਚੜਾਈਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਥੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੌੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਰੱਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾੜੀਆਂ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਬੱਚੂ ਲੱਜ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਆ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤੇ ਠਾਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਸੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਫੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ।
ਪਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਯੋਗ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਧਰ ਟਿਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਗ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਚਮਕਣੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ ਸਫਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਪਾਵੋ, ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਲਵੋ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛਟਕਾਰਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੇ 11-12 ਵਜੇ 1-1:30 ਵਜ ਗਏ ਆ, 1-1:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਟਾਸੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਲਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਰੈਸਟ ਦੇ ਲਈ 100 ਆਸਣ ਕਰ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਆਸਣ ਬੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੜਪੁੜੀਆਂ ਘੁੱਟ ਲਏ, ਮੱਥਾ ਘੁੱਟ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਯਾਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਫਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।